अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस तो पहले असीं पंजाबी तर्जमा कुरान दे हवाले नाल 30 मजलसां साड़ियां हो गई और ये साड़ी 31ਵੀਂ मजलस है। 30 मजलसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा इनाम मुकम्मल कीती है। यानी सूरा इनाम दी आखिरी आयत 165 है ते वो असीं उतों तक पढ़िया। हुण इंशाअल्लाह असीं जिहड़ा ना वो सूरा आराफ दा आगाज करन लगे हैं। सूरा आराफ पिछे भी मैं जिक्र करदा रहा, ये मक्की सूरत है। सूरा इनाम दी तरह इहदे विच भी मक्के वालियां दे उत्ते आखिरी हुज्जत कायम कीती जा रही है। आखिरी हुज्जत तो मुराद हुंदा जिस तो बाद फिर सज़ा, यानी आखिरी वार्निंग कह लो, आखिरी हुज्जत कह लो, ये विच भी कही जा रही है। और ये दोबारा मैं दस देवां कि ये सूरा इनाम दी तरह सूरा आराफ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वही तो बाद जेड़ा मक्के दे चाप दा स्टे होया 12 या 13 साल दा, ਉਹਦੇ आखिरी 4 साल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ 8-9 ਸਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਦਾ, ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਏਬ, ਕੌਮੇ ਲੂਤ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਕੁਮ ਫਾਨਜ਼ਿਰ व रब्बक फकब्बिर। ਤੇ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਸਾਨਾਤ, ਨਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ।
इंसानां ते कीतियां या मक्के वालियां ते कीतियां है, या मक्के वालियां दे उत्ते अपने जड़ियां भी ना उन नेमतां सी समझ लो। उन्हां दी नाशुक्री ते अल्लाह ताला दी ਜਿਹੜੀ नेमत सी, खसूसन नेमत हदायत, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਦਲਾਇਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਜ਼ਕੀਰ ਬੇ ਅਲਾ ਇਲਾ, यानी अल्लाह ताला दियां नेमतां या अल्लाह ताला दे इनामात जेड़े उन्हां दे जरिए दे विच अल्लाह ताला दी तरफों हुज्जत कायम होई, निशानियां दिखाइयां अल्लाह ताला ने अपनियां। अच्छा, ये जेड़ी सूरा आराफ आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ना वो तारीखी वाकयात है। तारीखी वाकयात तो मुराद ये नहीं कि इतने कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख, मतलब यह है कि एक तारीखी वाकया कि अल्लाह ने फैसला किया कि आदम नू पैदा किया जाए, जमीन आसमान पैदा किए जान है। तो इस तरह दे मतलब यह कि जेड़े और ये तारीखी वाकयात के अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, फलाना पैगंबर भेजा, फलाना पैगंबर भेजा, उस दे नाल ये सलूक होया, उस दे नाल ये सलूक होया। तो ये सारिया चीज़ां ने फिर ये तारीखी वाकया के इबलीस जेड़ा उन्हें मतलब यह कि आदम नू सजदा नहीं किया। तो ये ज़्यादातर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ना इस तरह ਦੇ वाकयात बयान होया। तो इनू कहते तज़कीर बे अय्यामिल्ला, अय्याम यौम दी जमा अय्याम, अय्यामिल्ला यानी तारीख दे वाकयात। और फिर कौमां दा हशर की होया जिन्होंने उन्हां तो सबक नहीं लिया है। इस तरह अहले जन्नत जहन्नम का तज़करा भी है। तो बस ये समझ लो कि एक सूरत दे विच एक तरह समझाया गया, दूसरी तरह समझाया गया। तो बस हुण असीं इंशाअल्लाह जिहड़ा ना वो सूरा आराफ का आगाज़ करते हैं। फरमाया अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए किताब कुरान हकीम जेड़ी तुहाडी तरफ नाजल की गई है या नाजल की जा रही है, फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु, तो तुहाडा दिल इस किताब की वजह तो तंग ना होवे। किताब की वजह तो क्यों तंग होना भला? इस वास्ते कि किताब अगे पहुंचानी है। ये पहुंचाने वाला काम औखा है। पहुंचा तो जिब्राइल ने भी दी, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, लेकिन वो काम इन्ना औखा नहीं सी। जेड़ी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाई है, ये औखा काम सी। फिर अगर मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मदरसा बना के ते उथे कोई बंदियां नूं हिफज कराण लग पैंदे, नादरा पढ़ाण लग पैंदे, फिर भी कोई औखा काम नहीं सीगा। ये ते अज भी पूरी दुनिया च ही हुंदा है। औखा ये सी कि इस किताब दे मुताबिक एक प्रैक्टिकल अमली नमूना जेड़ा उदों तक सामने नहीं आ सकता सी जदों तक अरब दे विच मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी हुक्मरानी कायम नहीं करते सी। ये जेड़ा असल प्रॉब्लम है, होर कोई ये नहीं है कि कोई मदरसा बना के ते लोकां नूं पढ़ा देण दे नाल दिल तंग हुंदा सीगा। फरमाया फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु, इस दी वजह तो तुहानू तंगी महसूस ना, तुसी बोझ महसूस ना करो। लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और ये इस वास्ते नाज़िल कीता
ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮਾਨ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਾਉਣਗੇ ਨਸੀਹਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ ਔਰ ਹੁਣ ਇਤਬਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਲਾ ਤਤਬਿਉ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਔਲੀਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 360 ਬੁੱਤ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਨਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉੱਥੇ ਤੇ 360 ਬੁੱਤ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਪੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸੂਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਯਮਹਕੁੱਲਾਹੁ ਰਿਬਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਮਹਕੁੱਲਾਹੁ ਰਿਬਾ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਮਹਕੁੱਲਾਹੁ ਰਿਬਾ, ਅੱਲਾ ਸੂਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਾਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਬ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹੀਏ
ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਨਿਲ ਹੁਕਮੁ ਇਲਾ ਲਿਲਾ, ਅਨਿਲ ਹੁਕਮੁ ਇਲਾ ਲਿਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਗੂਤ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਗੂਤ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। तो फरमाया कि इत्ताबू मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, हुण इत्तबा करो, ये गल लोकां नूं दसो कि जो तुहाडे रब ने तुहाडी तरफ नाज़िल कर लिया। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और अल्लाह तो छड्ड के जेड़े तुसीं औलिया बनाए है ना, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲੀਆ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਔਲੀਆ। ਕਲੀਲਮ ਮਾ ਤਜ਼ੱਕरून, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਵਕਮ ਮਿਨ ਕਰਿਅਤਿਨ ਅਹਲਕਨਾਹਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਫਜਾਹਾ ਬਾਸੁਨਾ ਬਯਾਤਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਔ ਹਮ ਕਾਇਲੂਨ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔ ਹਮ ਕਾਇਲੂਨ, ਕਾਇਲੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੂਲਾ ਕਰਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ, ਵੇਲੇ ਵੁਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਮਾ ਕਾਨ ਦਅਵਾਹੁਮ ਇਜ਼ ਜਾਹੁਮ ਬਾਸੁਨਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਲਾ ਅਨ ਕਾਲੂ, ਬਸ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਲਾ ਅਨ ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਨਸਅਲਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਉਰਸਿਲਾ ਇਲੈਹਿਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਔਲੀਆ ਸੀ ਛੱਡੇ, ਉਹਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਨਸਅਲਨ ਅਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾ ਕੁਸਨ ਅਲੈਹਿਮ ਬਿਇਲਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਮਾ ਕੁੰਨਾ ਗਾਇਬੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸੂਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਲ ਵਜ਼ਨ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਅਲ ਹਕ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਮਨ ਸਾकुलत मवाजीनो, और जिन्हां दे वजन ज्यादा हो गए, जिन्हां दियां सच्चाइयां हक नेकियां ज्यादा हो गई, फौलाइका हुमुल मुफलिहून, ते ओह कामयाब हो जाएंगे, ਉਹ जन्नत चले जाएंगे। वमन खफत मवाजीनहू, तो जिन्हां दे बोझ हल्के रह गए, झूठ ही बोलते रहे, फ्रॉड करते रहे, नाफरमानियां करते रहे, फौलाइक लजीन खासिरू अनफुसहुम, तो ये वो आ जिन्हां ने अपने आप ਨੂੰ खुद घाटे ਵਿੱਚ पाया। बेमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, क्योंकि उन्होंने साडियां आयतां दे नाल जुल्म कीता, आयतां दे नाल साडी किताब नाल जुल्म कीता। यानी जिन्हां ने अल्लाह दियां गल्लां नूं झूठ समझ के कोई अपने तसव्वुर बना लै, उन्होंने अपने तसव्वुर के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, अल्लाह की किताब के मुताबिक नहीं गुजारी, अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक नहीं गुजारी। फरमाया इन्होंने साडी किताब नाल जुल्म किया, साडी आयतां नाल जुल्म किया, तो यही इन्हों हुण फिर भुगतना पेगा। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द, और बेशक असीं तुहानूं जमीन दे विच उरूज दिता, जमीन दे विच वसाया तुहानूं। वजअलना लकुम फीहा मुआइश, और इस जमीन च असीं तुहाडी रोजी रोटी का भी बंदोबस्त कर दिता। कलीलन मा तशकुरून, ते तुसीं फिर भी बहुत थोड़े आ तुहाडे च शुक्र करने वाले, या बहुत थोड़ा तुसीं शुक्र करदे हो। वलकद खलकनाकुम, बेशक असीं तुहानूं पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर असीं तुहानूं खूब तस्वीर कशी की तुहाडी, यानी तुहानूं शक्लो सूरत, अच्छी शक्लो सूरत तुहाडी जिहड़ी आ बनाई। सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर असीं क्या फरिश्तियां नूं कि सजदा करो आदम नूं। फसजदू, ते उन्होंने सजदा कर दिता, इला इबलीस, सिवाए इबलीस दे। लम यकुम मिन साजिदीन, ओ नहीं होया सजदा करने वालियां दे नाल। ये जदों आदम अलैहिस्सलाम नूं तखलीक कीता, ओ वाकया कुरान च 7 वारी आया। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मां मना का अल्लाह तसजुदा इज़ा अमरतुक, हुणे इबलीस ने सजदा नहीं कीता सी, ते उन्होंने कहा कि तैनू की मसला पेश आया, केड़ी चीज रुकावट बन गई कि तू सजदा नहीं कीता जदों कि मैं हुक्म दिता सी। काला ना खैरुम मिनहु, ते ओ कहन लगा मैं इहदे तो बेहतर हाँ, इह तो चंगा। यानी जेड़ा बेहतर हुंदा ओ कमतर नूं जेड़ा ना ओहदे अगे नहीं झुकदा। खलकतनी मिन नार, मेरी बेहतरी यह है कि तू मैनू अग चो पैदा किया। व खलकतहू मिन तीन, इनू पैदा मिट्टी तो किया। तो हुण एक मिट्टी दे अगे एक आला चीज जिहड़ी है वो चुके। काला, अल्लाह ने फरमाया फहबित मिना, चला जाए तो, जिदा कहते ना चला जा, नस जा। फमा यकून लका अन ततकब्बर फीहा, तेरी ये हैसियत नहीं सी कि तू इत्थे आके आकड़दा, इत्थे अपनी वड्याई करदा। फखरुज, जिदा कहते निकल जा।
इन्ना का मिन सागिरीन, तू बड़ी छोटी सोच वाला, बड़ा छोटा तेरा यानी तेरी जहनीत बड़ी छोटी है, छोटी सोच है, छोटी फिक्र है। काला अंजरनी इला यौम युबासून, ते उन क्या ऐ अल्लाह हुण तू मैनू जलील ते करार दे दिता, छोटा घटिया करार दे दिता है, और हुण तू अपनी मतलब कढ़ भी दिता, दफा भी कर दिता। ते देखो फिर भी वो जो मंग रहा है वो अल्लाह को ही मंग रहा है, कढ़े जाने के बावजूद मंग अल्लाह को ही रहा। कहता काल अंजुरनी इला यौम युबासून, अल्लाह तू मैनू मोहलत दे दे उस दिन तक जदों इन्हां नू जेदी वजह तो यानी इंसानां नू तू दोबारा उठाना। हुण तो पैदा कर लिया कीता है ना, फिर एक दिन आना कि इदा ही यह सिलसिला इंसानां दा खत्म हो जाना, तो फिर दोबारा तू उठाना। तो उस दिन तक मैनू मोहलत दे दे। असल च मोहलत की है, यह साबित करांगा मैं कि ये इस लायक ही नहीं सी, जिन्ना जेड़ा मुकाम तू इनू दे दिता, ये इस मुकाम दे लायक ही नहीं सी। ए गल काला इन्ना का मिनल मुंदरीन, तो अल्लाह ताला ने कहा जा तैनू मोहलत मिल गई, तू भी मोहलत दिते जाने वाले शामिल हो गया। काला ते वह कहन लगा फब मा अगवैतनी, जेड़ा तू मैनू गुमराह करार दे दिता, इस सबब इस सबब लाक उदन्ना लहुम सिरात अकल मुस्तकीम, मैं ये वास्ते बैठांगा सिराते मुस्तकीम दे उत्ते। यानी मैं जिंदगी मोहलत इस वास्ते मंगी है कि मैं इस जिंदगी च मतलब ये है भी ये मैं साबित करना कि ये नालायक सी, ये लायक नहीं सी इस जिन्नी इज्जत तू दे दी इनू, ते मैं जेड़ा इनू सजदा नहीं किया, मेरा फैसला यानी दुरुस्त सी। लाकुदन लहम सिरात अकल मुस्तकीम, तेरा सीधे रस्ते ते बैठांगा। सुम्मा लाआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम, और फिर मैं इन्हां दे उत्ते आवांगा, इन्हां दे अगों दी भी सामने दी भी, व मिन खल्फिहिम, और इन्हां दे पिछों दी भी, व अन अयमानिहिम, और उन्हां दे सज्जों भी, व अन शमाइलिहिम, और उन्हां दे खबे पासों भी, वला तजिद अक्सर हम शाकिरीन, और इन्हां दी अक्सरियत जी है ना, तू शुक्र करने वाली नहीं पाएगा, ना शुक्री पाएगा। यानी मैं यही साबित करना कि इन्हां दी अक्सरियत ना शुक्री है, इस लायक नहीं। काल अखरुज मिनहा मज़ऊमम मदहूरा, तो फरमाया दफा हो जा मजम्मत मजम्मत के नाल, हैं, और जलील और मरदूद होके चला जा। लमन ताबिया का मिनहुम, यानी मतलब यह जा कर ला जो करना, तेनू मोहलत दे दी है इस काम दी। जेड़ा भी तेरे पिछे लगेगा इन्हां विचों, लामलाना जहन्नम मिनकुम अजमाइन, ते मैं तुहानू सब नू भर देवांगा, तुहाडे सब दे नाल जहन्नम नू भर देवांगा। व या आदम उसको नंता वज़ौजुकल जन्ना, हुण अल्लाह ताला ने आदम नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कहा, आदम तू और तेरी बीवी जेड़ी है ना इस जन्नत दे विच रवो, फाकुला मिन हैसु शितुमा, खाओ जिथों तुहाडा दिल करदा है, लेकिन वला तकरबा हाज़िही शजरा, ए एक दरख्त है इहदे कोल नहीं जाना, फतकूना मिन ज़ालिमीन, ए इस दरख्त दे कोल जाओगे तो तुसी अपने नाल आप ज्यादती करने वाले बन जाओगे। ये तुसी समझ लो कि ये तुसी फिर आप दे नाल ज्यादती करन लगे हो। फवासवसा अल्लाहु मशई शैतान, ते वसवसा अंदाजी कीती उन्हां दे अंदर शैतान ने, कहने ना यार मेरे दिल च वसवसा पाता, लियुबदिया लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा। हुण देखो यह गल बड़ी तवज्जो तलब है कि यह वसवसा अंदाजी उन्हें इस वास्ते की कि दिखाए उन्होंने
ਮਾਂ ਬੂਰੀਆ ਅਨਹੁਮਾ ਮਿਨ ਸਊਆਤਿਹਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਵਕਾਲ ਮਾ ਨਹਾਕੁਮਾ ਰੱਬੁਕੁਮਾ ਅਨ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਸ਼ਜਰਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਕਾਲਾ ਮਾ ਨਹਾਕੁਮਾ ਰੱਬੁਕੁਮਾ ਅਨ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਸ਼ਜਰਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ, ਇੱਲਾ ਅਨ ਤਕੂਨ ਮਲਕੈਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਔ ਤਕੂਨ ਮਿਨਲ ਖਾਲਿਦੀਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਿਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਭਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਸ 100% ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 999 ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਹਾਦੀਸ 'ਚ ਰਵਾਇਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੱਕੀਏ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਜਦਾ ਮੌਲਵੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੀਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਆ, ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਆ ਇੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਫਤਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ 1000 ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰੇ, ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ, ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ 50,000 ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 50,000 ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੂਫੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੂ ਅਤਾਜਅਲੁ ਫੀਹਾ ਮਨ ਯੁਫਸਿਦੁ ਫੀਹਾ व यस्फिकु दिमा, ਇਹ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिसु लक, ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिसु लक। ਇਹ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिसु लक ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਿਕਰ, ਅਜ਼ਕਾਰ, ਅਵਾਬੀਨ, ਇਸ਼ਰਾਕ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਸਬ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬੂਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ 50,000 ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਤਬੂਕ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਕਾਫ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਮਗਲੂਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਫਲਾਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਫਲਾਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਫਲਾਂ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ, ਫਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिसु लक। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਆ ਜੰਨਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾ ਨਹਾ ਕੁਮਾ ਰੱਬੋ ਕੁਮਾ ਅਨ ਹਾਜ਼ਿਹ ਸ਼ਜਰਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਇਲਾ ਅਨ ਤਕੂਨ ਮਲਾਕਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਔ ਤਕੂਨ ਮਿਨਲ ਖਾਲਿਦੀਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ। ਵਕਾਸਮਾਹੁਮਾ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਸ। ਔ ਤਕੂਨ ਮਿਨਲ ਖਾਲਿਦੀਨ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਕਾਸਮਾਹੁਮਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਕੁਮਾ ਲਮਿਨ ਨਾਸਿਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਖਾ ਲੈਣ 'ਚ। ਫਦੱਲਾਹੁਮਾ ਬੇਗੁਰੂਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ। ਫਲੰਮਾ ਜ਼ਾਕਾ ਸ਼ਜਰਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਖਾਧਾ ਫਲ, ਬਦਤ ਲਾਹੁਮਾ ਸਵਾਤਹੁਮਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਦਲਹੁਮਾ ਸਵਾਤਹੁਮਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਤਾਫਿਕਾ ਯਕਸਿਫਾਨ ਅਲੈਹਿਮਾ ਮਿਨ ਵਰਕਿਲ ਜੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣ ਜਾਂ ਜੋੜਨ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪਰਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਲਬੂਸ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਆ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ। ਵਨਾਦਾਹੁਮਾ ਰੱਬੁਹੁਮਾ, ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਅਲਮ ਅਨਹਾਕੁਮਾ ਅਨ ਤਿਲਕੁਮਾ ਸ਼ਜਰਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵਕੁਲਕੁਮਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਕੁਮਾ ਅਦੁਵ്വੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਕਲੀਅਰ ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਲਾ ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅਨਫੁਸਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਫਤਕੂਨਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅਨਫੁਸਨਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ। व इन लम तगफिर लना व तरहमना, और अगर तू हुण सानू माफ ना कीता, तू साडे उत्ते रहम ना कीता, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ते फिर साडे पासे ते साडे वास्ते ते फिर कोई होर राह ही नहीं हैगी। फिर साडे वास्ते ते घाटा ही घाटा हमेशा वास्ते। काला बेतू बादकुम लिबादिन अदू, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस चले जाओ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਵਲਕੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ ਮੁਸਤਕਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾ ਮਤਾਉਨ ਇਲਾਹੀਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਬਾਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਲਾ ਫੀਹਾ ਤਹਯਊਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਵਫੀਹਾ ਤਮੂਤੂਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ। ਵ ਮਿਨਹਾ ਤੁਖਰਾਜੂਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਯਾ ਬਨੀ ਆਦਮ ਕਦ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਲਿਬਾਸਨ ਯਵਾਰੀ ਸਵਾਤਿਕੁਮ ਵ ਰੀਸ਼ਾ, ਐ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾ ਅੰਜ਼ਲਨਲ ਹਦੀਦ, ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੇ, ਯਾ ਬਨੀ ਆਦਮ ਕਦ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਲਿਬਾਸਨ ਯੁਵਾਰੀ ਸਵਾਤਿਕੁਮ ਵ ਰੀਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਮਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। व लिबास तकवा ज़ालिका खैर, मतलब यह भी ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪਾਇਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। व लिबास तकवा ज़ालिका खैर, ਔਰ ਨਿਰਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਦੇ 100 ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਕਵਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚੋਗੇ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿल्लाह, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਕੁਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਜ਼ਕरून, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम या मुसलमानों ईमान वाले, ताकि इंसान गौर कर लैन। या बनी आदम ये ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ऐ आदम दी औलाद, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਲਾ ਯਫਤਿਨਨकुम ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਤਨੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੇੜੇ ਫਿਤਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਗਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਨੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਮਾ ਅਖਰਜਾ ਅਬਵੈਕੁਮ ਮਿਨਲ ਜੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ? ਯੰਜ਼ਿਉ ਅਨਹੁਮਾ ਲਿਬਾਸਹੁਮਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਅਤਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲਿਯੁਰੀਅਹੁਮਾ ਸਵਾਤਿਹਿਮਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਹੁ ਯਰਾਕੁਮ ਹੁਵ व ਕਬੀਲਹੁ ਮਿਨ ਹੈਸੁ ਲਾ ਤਰੌਨਹੁਮ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ? ਸ਼ੈਤਾਨ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਅਲਨਾ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਔਲੀਆ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਫਾਲੂ ਫਾਹਿਸ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੂ ਵਜਦਨਾ ਅਲੈਹਾ ਆਬਾਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਕੋਈ ਬੇਹਯਾਈ ਕੰਮ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਖਰ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲਿਬਾਸ, ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਰ ਢਕੇ। ਔਰ ਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਿਬਾਸ ਤਕਵੇ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ। ਵਇਜ਼ਾ ਫਾਲੂ ਫਾਹਿਸ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੂ ਵਜਦਨਾ ਅਲੈਹਾ ਆਬਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਮਰਨਾ ਬਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਮਾਰਫਤ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਹਾ ਤੇ ਆਦਮ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਕਣੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ੋਭਦਾਬਾਜ਼, ਤਾਸਰ ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਕਰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਮਰਨਾ ਬਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਾਮੁਰ ਬਿਲ ਫਾਹਿਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁੰਨ ਲੱਪਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਵਗੈਰਾ ਤਕੱਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜਜ਼ੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਾਮੁਰ ਬਿਲ ਫਹਸ਼ਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤਕੂਲੂਨਾ ਅਲੱਲਾਹ ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਲ ਅਮਰ ਰੱਬੀ ਬਿਲ ਕਿਸਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਐ ਨਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਹਯਾਈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਲ ਅਮਰ ਰੱਬੀ ਬਿਲ ਕਿਸਤ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹਯਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰਤ ਦੀ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਟੌਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਵਾਕੀਮੂ ਵਜੂਹਕੁਮ ਇੰਦਾ ਕੁੱਲ ਮਸਜਿਦ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਣਦਾ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੇਹਯਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਐਸੇ ਤਲਕਾਤ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਕੀਮੂ ਵਜੂਹਕੁਮ ਇੰਦਾ ਕੁੱਲ ਮਸਜਿਦ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਸਿੱਧੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰਫੇ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰਫੇ ਮਕਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਾकीमु वजूहकुम इंदा कुल मस्जिद, और अपने रुख सिद्धा करा करो हर नमाज दे वेले। वदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और अल्लाह ताला को दुआवां करा करो, अल्लाह को मंगया करो ओदे दीन नूं ओदे वास्ते खालिस करके, यानी ਉਹਦੇ ਖਾਲਸ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਖਾਲਸ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵਲਾ ਤਤਬਿਉ ਮਿਨ ਦੂਨਿ ਔਲੀਆ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲਸ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਕਮਾ ਬਦਾकुम ਤਊਦੂਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਆਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਰੀਕਨ ਹਦਾ, ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, व फरीकन हक अलैहिम ज़लाला, लेकिन एक फरीक इदां दा हुंदा, एक बंदा जिद्दां कहंदे आ कि गल समझदा, और एक जिहड़ा ना ओहदी अकल मारी होई हुंदी है।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੀਕ, ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਫਰੀਕਨ ਹੱਕ ਅਲੈਹਿਮ ਜ਼ਲਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਗੁਮਰਾਹੀ, ਲਾਨਤ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। इन्नहुम मुत्तखज़ु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह। और ये ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਮੁਸੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਆਈ, ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਛੇਕੜੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 360 ਬੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਤ ਦਾ ਬੈਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਾਤ ਦਾ ਬੈਤ ਹੈ, ਹੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਤੁੱਲਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ इन्नहुम मुत्तखज़ु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਯਹਸਬੂਨ अन्नहुम मुहतदून। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਆ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਯਾ ਬਨੀ ਆਦਮ, ਐ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਖੁਦੂ ਜ਼ੀਨਤਕੁਮ ਇੰਦ ਕੁੱਲ ਮਸਜਿਦ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਰ ਵੀ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੀਨਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੀਨਤ, ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਵਕੁਲੂ ਵਸ਼ਰਬੂ ਵਲਾ ਤੁਸਰਿਫੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰੋ। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालियां नूं पसंद नहीं करता। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कहो। और ये समझ लो, ये दोस्त पुछ भी रहे सीगे, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ, ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਬਹਰਹਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਮਨ ਹਰਮ ਜ਼ੀਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਤੀ ਅਖਰਜ ਅਲ ਇਬਾਦ। ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਨਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़। वैसे ये एक मुश्किल समझो कि है जिहड़ा हुण इदां दौरा तर्जमा कुरान थोड़े जिहा वक्त दे विच नहीं जिहड़ा ना वो पूरा समझा सकदा मैं। आम तौर दे उत्ते मैं जिहड़ा ना जी गरीब आदमी हाँ, ते मैनूं लगदा जिहड़ा मोटरसाइकिल ते जा रहा, यानी मेरे कोल ते साइकिल भी नहीं हैगा,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸਰਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸਰਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਰਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਤਰ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਠੇ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇਸਰਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਮਾਨਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਰਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਜੂਸੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੁਲ ਮਨ ਹਰਮ ਜ਼ੀਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਤੀ ਅਖਰਜ ਲਿਬਾਦ, ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਨਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵ ਤਯ्यबात मिन रिज़्क़, और पाकीज़ा रिज़्क़, कुल हिय लिल्लज़ीन आमनू फिल हयात दुनिया। है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਨ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਅਲਬત્ਤਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਨਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨੁਫੱਸਿਲੁਲ ਆਯਾਤ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫੱਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਕੌਮੀ ਯਅਲਮੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਲ ਇਨਮਾ ਹਰਮ ਰੱਬੀ ਅਲ ਫਵਾਹਿਸ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬੇਹਯਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਨਹਾ ਵ ਮਾ ਬਤਨ, ਖਾ ਉਹ ਬੇਹਯਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਲ ਇਸਮਾ ਵਲ ਬਗਯਾ ਬਗੈਰ ਹਕ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਸਰਕਸ਼ੀ ਨਾਹਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਵ ਅਨ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂ ਬਿல்லாਹਿ ਮਾ ਲਮ ਯੁਨਜ਼ਿਲ ਬਿਹੀ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਓ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵ ਅਨ ਤਕੂਲੂ ਅਲੱਲਾਹਿ ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਲकुल्लि उम्मतिन अजल, और हर उम्मत वास्ते एक वक़्त मुकर्रर है। फैज़ा जा अजलहुम, ते जिस वेले उहदा वक़्त आ जांदा है, ला यस्तखिरून साअतन, ते फिर ताखीर नहीं की जाती एक घड़ी की भी। वला यस्तक़दिमून, ना एक घड़ी पहले उहदे ते गिरफ्त की जाती है या उन्होंने पकड़िया जाता है। ये समझ लो जिदा एक बंदे का वक़्त है ना, कि एक बंदा एक वक़्त पैदा हुंदा है और एक वक़्त जाके उन्हें ख़त्म हो जाना हुंदा। ये अल्लाह का दिता टाइम है। इस तरह कौमां दा ते उम्मतां दा भी टाइम हुंदा। एक टाइम अल्लाह ने उन्होंने दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਅ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘੜੀ ਦੀ ਤਾਖੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਘੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਣਾ। या बनी आदम, ऐ आदम दी औलाद, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸੂਲ ਆਉਣ, ਯਕੁਸੂਨ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਕੁਸੂਨ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ।
ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੀ ਬਸ 13 ਸਾਲ ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਲਮੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 130 ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਫ 35 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਆਰਾਫ, ਔਰ 130 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਹਮ ਅੱਲਾ ਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਮਾ ਯਾਤੀਨਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨਕੁਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਸੂਲ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਸੂਨ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਫਮਨ ਇਤਕਾ ਵਸਲਾਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਫਲਾ ਖੌਫਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਇਸਲਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲਾ ਖੌਫਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਲਦੀਨ ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਝੂਠ ਸਮਝਣਗੇ, ਵਸਤਕਬਰੂ ਅਨਹਾ, ਔਰ ਆਕਣਗੇ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਨਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਇਫਤਰਾ ਅਲੱਲਾਹਿ ਕਾਜ਼ਿਬਾ, ਉਸ ਤੋਂ बढ़ ਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰੇ। ਔ ਕਜ਼ਬ ਬਿਆਯਾਤ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਝੂਠਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਵਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਲਾਇਕਾ ਯਨਾਲੁਹੁਮ ਨਸੀਬੁਹੁਮ ਮਿਨਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਅਤਹੁਮ ਰਸੂਲੁਨਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਯਤਵਫੌਨਹੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਾਲੂ ਅਇਨਾ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਦਊਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤਦਊਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਦਊਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ मुखल इबादा, और कुरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਕਾਰਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜੋ, ਦਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰੇ ਕਰੋ ਹਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣੀ, ਯਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਪੀਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਜ਼ੱਲੂ ਅੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੂ ਜ਼ੱਲੂ ਅੰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਸ਼ਾਹਿਦੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ। ਅੰਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕਾਲ ਅਦਖੁਲੂ ਫੀ ਉਮਮਿਨ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਮਿਨਲ ਜਿੰਨ ਵਲ ਇੰਸ ਫਿਨ-ਨਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲ ਅਦਖੁਲੂ ਫੀ ਉਮਮਿਨ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਬਸ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਲ ਅਦਖੁਲੂ ਫੀ ਉਮਮਿਨ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਮਿਨਲ ਜਿੰਨ ਵਲ ਇੰਸ ਫਿਨ-ਨਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਾ ਵੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕੁੱਲਮਾ ਦਖਲਤ ਉਮਤੁਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਨਤ ਉਖਤਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਲਾਨਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਨਤ ਉਖਤਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੱਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਰਕੂ ਫੀਹਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲਾ ਤੁਖਰਾਹੁਮ ਲਿਊਲਾਹੁਮ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਾ ਤੁਖਰਾਹੁਮ ਲਿਊਲਾਹੁਮ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ, ਰੱਬਾਨਾ ਹਾਉਲਾ ਯਜ਼ਲੂਨਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਆਤਿਹਿਮ ਅਜ਼ਾਬਨ ਜ਼ਿਫਮ ਮਿਨਨ ਨਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ। ਕਾਲਾ ਲਿਕੁੱਲਿਨ ਜ਼ਿਫਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ,
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਕਾਲਤ ਉਲਾਹੁਮ ਲਿਉਖਰਾਹੁਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਮਾ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਅਲੈਨਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਜ਼ੂਕੁਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ ਅਜ਼ਾਬ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਲੈ ਲਿਆ ਮਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਲਈ ਸਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਲਓ ਮਜ਼ੇ ਆਜ਼ਾਬ ਦੇ। ਬੇਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਸਿਬੂਨ, ਬਸਬਾਬ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨ ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 39 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਾਸਤਗਫਿਰੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵ ਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।